नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किरत कानूनों को बदल के सुखाला बना रही है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि सरकार विद्यार्थियों ते निजी संस्थावां दी असरदार भागीदारी नाल नवे भारत के सुपने नूं पूरा करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली च एक समीक्षा मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार पंजाब की उस वेले की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाल कीता खिलवाड़। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी वालों कणक के आटे की बरामद ते पाबंदी संबंधी नीति च सोध करन दी तजवीज़ मंजूर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने गुलामी के दौर के उन्हां कानूनों को खत्म करने की पहल शुरू की है जिस च गुलामी की मानसिकता झलकती है। प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के किरत मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस दौरान संबोधन करदिआं कहा कि देश हुण अजे किरत कानूनों को बदल रहा है, इन्हां च सुधार कर रहा है ते इन्हां नूं सौखा बना रहा है। उन्होंने कहा कि 29 किरत कानूनों को सौखे 4 किरत खंडां विच बदल दिता गया। इस नाल घट्टो घट्ट उजरत, रोजगार सुरक्षा, समाजिक सुरक्षा ते सेहत सुरक्षा नाल मजदूरां दा सशक्तिकरण यकीनी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि भारत के सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करन ते अमृत काल विच देश ਨੂੰ विकसित राष्ट्र बनाउण ਦੀਆਂ ख्वाहिशां ਨੂੰ पूरा करन लई किरत शक्ति दी वड्डी भूमिका है। कोरोना के दौर में ईपीएफओ से भी कर्मचारियों को बड़ी मदद मिली। हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर दिए गए। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे सोच नाल देश संगठित ते संगठित खेत्र के करोड़ों किरतियां लई लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजिक सुरक्षा के बारे च किरत शक्ति नूं लाउण लई ई श्रम पोर्टल एक महत्वपूर्ण पहल है। सिर्फ एक साल च इस पोर्टल ते 400 खेत्रां दे तकरीबन 28 करोड़ किरती पंजीकृत हो चुके ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या कि विद्यार्थियों, सरकार ते निजी संस्थावां दी असरदार भागीदारी नवे भारत के सुपने नूं पूरा कर सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत का भविख नवाचार और नौजवानों वालों कीते कम्मां ते निर्भर करेगा। मोदी ने कहा कि उन्होंने नवाचार सोच नाल भारत शिखर ते पहुंचेगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग राही स्मार्ट हैकाथन इनोवेटर्स नाल गलबात करदे प्रधानमंत्री ने आख्या कि सेवा खेत्र तो उत्पादन तक नवे भारत विच अणगिणत मौके ने। उन्होंने कहा कि खेती तो ड्रोनां तक नौजवान वख-वख खेत्रां च नवाचार लई काम कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों नूं सद्दा दिता है कि ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਹੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਚਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸਸਤਾ, ਟਿਕਾਉਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 का ग्रैंड फिनाले आयोजित कर रहे। इसे लड़ी च मोहाली के घड़ूआ विखे स्थित चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी च 2 दिना समागम शुरू होया। इसकी प्रधानगी सर्व भारतीय तकनीकी सिक्ख्या परिषद के साबका मैंबर सकत्तर डॉक्टर KP आइसिक ने की। एक रिपोर्ट। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ KP ਆਈਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ। The hackathon is an event which is arranged well, where the students are showing the
the products or the developments in coding to the mentors and the evaluators. And they have really done a great job in solving the industry issues. ਇਸ ਹੈਕਾਥਨ ਦੇ ਜੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਦ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬੇहद उत्साहित दिखाई देते। हमने टीम वर्क सीखा सबसे पहले। मैंने आज तक प्रोजेक्ट्स पे काम किया है लेकिन अकेले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेंबर्स के साथ। बट लीडिंग अ टीम, आई एम अ टीम लीडर ऑफ टीम सहयोग। सो लीडिंग अ टीम विद 6 मेंबर्स इज डिफरेंट थिंग। सो अभी जो ये टीम लीडिंग से मैंने चीज़ें सीखी है, फॉर एग्जाम्पल जो वर्क अलोकेट करना है, कौन से मेंबर को कौन सी चीज़ आती है, उसका टेक्स्ट समझना है, उसके बाद उसको उसके हिसाब से काम देना है। सो वो चीज़ समझने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। सो वो ओवरकम करके हम लोग ने एक अच्छी टीम बनाई विद प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और हम फाइनली यहाँ तक पहुँचे। We are facilitating all the requirements and our teams are also doing very well. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 30 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 180 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति बारे नवीं दिल्ली च एक समीक्षा मीटिंग की। गृह मंत्री ने सुरक्षा दस्तिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ कि आखिर ये चूक क्यों हुई। सवाल ये उठता है कि नौकरशाह, ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे। किसके कहने पर कर रहे थे? सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे। यह किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? सीएम की भाषा में इतना घमंड है, इतना झलझलापन, यह अपने आप में दिखाता है कि अपने आप नहीं, अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे।
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਲਵਾੜ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 5G ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੌਖੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਰੂਲਸ 2016 ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ROW ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨੇ ਤੇ 1/4 ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਰੈਂਪ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਲੇਜ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਇਲਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ awards.gov.in ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।